नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालतिल आराबु आमन्ना क़ुल लम तुअमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदख़ुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम व इन तुतिउल्लाह व रसूलहु ला यलिदकुम मिन आमालिकुम शैआ इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रत दा यो आयात मुबारक सूरह हुजरात 14 नंबर तिलावत शो। दे आयात के अल्लाह तबारक व तआला द इस्लाम और द ईमान फ़र्क है नो दे हवाले सरा पदे बाने खबर दा उस पदे आयात के मुंगा बस कई यानी दे आयात के दा उसूल है चेरा यो इस्लामी स्टेट के दन्ना शहरी बसी देखा उस दा तस्वर रागले दे दा तकरीबन 1924 के खिलाफत ख़त्म शो नो दा बेल बेल मुल्कुना वो 57 मुल्कुना दी अलमुतलविज़ा बके दा शनिश्त इस्लाम के बस ये मुसलमान पर अमेरिका के आगा जमूर रोड देलता वज़ीर अज़ीम ना तो वीज़े ज़रूरत है ना पासपोर्ट ज़रूरत शा 10 शिवी दी वो मुल्क ना सड़े पसेल तले बल मुल्क था खपल मुल्क थे कले दे यो खपल कले दे यो माला तो बल माला तो यो कौम दे दगा सीधा इस्लामी मुल्क खबर है नो आगाल तो सफ़र बानी और तो बस ज़रूरत ही अलग का वज़ीर हो लोग दाना चीज़ कम ज़्यादा संग दे बस कलिमे वेले जमूर रोड दे मुसलमान दे नो उस इस्लाम दा वही चेहरा द यो मुल्क शहरियत बा संगवी शागा सड़े पर इस्लाम के दाखिल की गठा मौजू पदे के दादा और दादा चेहरा कानूनी ईमान और हकीकी ईमान चेदे फ़र्क मुंगता मालूम शिज़का चेदा फ़र्क मालूम शे नहीं द कुरान पर ढेर खबर सड़े ने पूरी ढेर खबर ते वाले बाज़ वो कानूनी खबर दे हकीकत तवाड़ी और बाज़ वो हकीकत खबर कानून तवाड़ी नदी ढेर दगा इंशाअल्लाह चरता मुंगा हकीकत ईमान बाने खबर कौन पदे के बबिया डिटेल वायु वो दी आवाज़ सरा मुख्तसर दा मुंगलक टच कौ दा खबर चेहरा जैन के राशि पदे आयतुनी चिमुंगा गौर कौ क़ालतिल आराबु आमन्ना तर्जुमे ने दा पता तास्तु बोलेगी उस क़ालतिल आराबु आमन्ना दा बांडचियान वाई खरी वाला खलक वाई आमन्ना मुंगा ईमान रोड़े कुल वो होता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम तुअमिनु तासु ईमान न दे रोड़े वलाकिन क़ूलू बल्कि दा से हुआ है असलम ना चुमगे इस्लाम रोड़े गोरा द ईमान नफ़ी और द इस्लाम असबात उस ईमान और इस्लाम के सफ़र शो दा बचे अहम ज़ैद चेहरा मुंग पदीशी वाली पूछो वलम्मा यदखुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम और तरस पूर इस्तासो ला ईमान ज़रत कुछ शवे न दे व इन तुतिउल्लाह व रसूलहु और कचरतासो दा इताअत जारी उसातलो दा अल्लाह द रसूल ला यलिदकुम मिन आमालिकुम शैआ नस्तासो अमल न बशे कम नशी पूरा पूरा बदल बल्ला दर की इन्नल्लाह गफूर रहीम अल्लाह बहुन के मेहरबान दे दा गज़े के तासो मुख्तलिफ तफसीर नो गोरें दा अक्सर खल्क दा राय दा मुनाफिकान दी खुदा मुगालित दा मुनाफिकान ने दी गोरा दलता पदे आय कुरान खपल हिफाजत पखपल कई दलते वही इन तुतिउल्लाह व रसूलहु ला यलिदकुम मिन आमालिकुम शैआ तासो कामलू को इस बने कमी इताअत बजारी साथई दाने कमी गिनो मुनाफिक हो काफिर हो तो मुनाफिक हो इस न कबली लिहाजा मुनाफिकानुम नदी हो मोमिनानुम नदी मोमिनानुम नदी मुनाफिकानुम नदी काफिरुम नदी दासे शो वो दा दा योज़े च पदे के उस मुंगता खबर खारशी चिदा न मोमिन दे न काफिर दे न मुनाफिक दे न दास दे दा से हालो छे कला इस्लाम गलबा शुरू हुआ और खल्कू कतल च कुरैश वाले शू सले हुदैबिया न पस दा खबर रो शुरू हुआ बे मक्का फतह चशनो बा उरूज तो रसेदा यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फौजी न फौजी बरात अगई हुई मान न रोने न देना खबरू वो सरदार द कबीली बचे कम दे इस्लाम के दाखिल शो चो जम बल्लाह खुनिश्ता न मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरगरतिया वही वाले चदा यो ज़बरदस्त जमात है दिन मुखलासे निश्ता लिहाजा टोल कली पार्टी दा सुना कौम बो अगर टोल बो बस इस्लाम के दाखिल शो ऐसा सोच करे खुदा से तो वही रसूल से तो वही दा नहीं दे वजह तासु को रूम्बे दगा के वही चागा कसान चता ता हुसैन आवाज़ न कई युनादून मिन वराइल हुजरात अक्सर हम ला याक़िलून दा अक्सर कम अक़ल ज़िक्र चे पदे हुकुइनो चे आदाब सिदी
هو دغه وجه وه چې برالل نو محمد رسول الله صلی باندې احسان کو چې صحبه پلانکې قوم د سره وجنګېده دونه نه شهیدان کړ دونه وشو مونږ بغیر جنګت ته قبول کړې لهذا مونږ سره اوسریات پکې مرات وراکې او دا احسان به جتاو یعنی احسان به ور باندې کو چې مونږ خو تا سره جنګ نه دی کړی مونږ خلک یو نو دا دې خبرې اوس په دې آیات کې رد دی چې داسې نه ده تاسو ایمان نه لرئ چې تاسو یعنی دعوه کوئ نو قالت الاعراب آمنا وایي چې دوی موږ ایمان راوړی دی قل لم تؤمنوا تاسو ایمان نه دروړی ولکن قولوا اسلمنا دا وایي چې مونږ اسلام قبول کړی دی اوس دا ځای دی چې اسلام او دغه ته څه ته وایي یعنی مطلب دا دی چې دې خبرې سمجھ دپاره درې مثالونه چې تاسو پای ځان پوه کوئ یو دا دی چې مؤمن او مسلم دا دواړه بل نبی او رسول دوا یو جهاد او قتال د دې په مفهوم چې پوه شو نو دلته دې کې دا د دې نه مونږ ته دا پته ولګي ځکه چې دا مسلم ځان له راشي اسلام ځان له راشي او ایمان ځان له راشي دا بالکل برابر خبره دا یو ډېر عظیم شی دی ځکه چې ګوره دا صرف اسلام باندې تسلیمېدو والا خبره ده نو ابراهیم علیه السلام دعا کوي او کعبې یعنی بنیاد ایږدي وایي ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک ګوره دعا کوي دې دپاره بیا چې کوم دی یعقوب علیه السلام په خپل وصیت کې بچو ته خبره کوي یا بني ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون ای زما بچو ګوره الله تاسو ته دین را لېږلی دی خو ګوره تاسو ته مرګ نه راځي خو چې راځئ نو هغې ته چې تسلیم هغې ته بیا څوارلسمه سپاره شروع کېږي د کافرو یو ارمان ښیي ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین افسوس به وکړي کافران چې کاش مونږ مسلمانان دی یعنې اسلام قبول کړی دی او ګوره فرعون چې کله ګیر شو هغه هم دغه وایي چې زه بس ما اسلام قبول کو تسلیم ما وایي چې آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین او ما دا انا الله ته اوس و چې ګیر شو مسلمان نو مطلب چې دا یو ځان له راشي دا ډېر حقیقت دی خو چې په یو ځای رالل نو دې کې بیا فرق اوس دلته الله فرق کړی دی ګوره ستاسو ایمان نشته اسلام شته خبره ښکاره ده اوس چې ایمان نشته او اسلام شته نو دا اسلام بیا څه شی دی نو ما تاسو چې دا درې جوړې دي ګوره اوس مسلم دا عام دی بس چا کلمه ویله دا مسلمان دی بس او مؤمن هغه دی چې په حقیقت کې قلبي یقین راغلی د هغې پیمانه چا سره ده خو الله سره قیامت کې پته لګي نو مؤمن خاص دی دا چېرته یو نیم به وي لږ به وي او مسلمانان ټول دي بس څوک چې کلمه وایي او بس دا ټول مسلمانان دي قانوني او بس دی ته کافر نه شي چې ښکاره کفر وکړي چې محمد رسول الله وسلم مني آخرت مني خو دا قرآن د محمد رسول الله وسلم خبره ده یا د فرشتو نه انکار کوي یا داسې د کفر یو خبره نو هغه تکفیر دی هغه بیا به فتوا لګي په هغه باندې خو ښکاره چې بس چا کلمه وویله بس دا مسلمانانو کې راغی دا قانوني ایمان دی ته وایي او د دې ضرورت ولې اوس دا مخکې خبره تاسو ته به راشي چې یاره دا څنګه او دا وضاحت به راشي نو دغسې مسلمان عام دی او مؤمن خاص دی داسې نبی دی نبی عام دی او رسول خاص دی رسول چې کوم دی هر رسول نبی وي خو هر نبی رسول نه وي نبی چې هغه ته نوی کتاب راشي او هغه دغه ته یو علاقې ته هغه ولېږلی شي نو دی رسول شي بیا دا الله وایي چې زه زما رسولان مغلوب کېږي نه غالب وي نو ګور یو رسول نه قتل شوی عیسی علیه السلام هم رسول دی ځکه بره قتلی دی کنې قتل شوی و د الله هغه قانون نو داسې نبی عام دی او رسول خاص دی دغسې بیا جهاد دا عام دی قتال خاص دی هر قتال جهاد دی خو هر جهاد قتال نه دی قتال نه جنگ نه دی دا به موږ په بل درس کې بیا دا خبره کوو خو هسې ستاسو ته دې پته ولګي دغسې یو قانوني ایمان دی او یو حقیقي ایمان دی قانوني ایمان څه ته پکارو اصل کې دا خبره وه چې دا جنگ جاري دا د عبوري وخت دپاره دا خبره مخې ته راله عبوري وخت دپاره چې اسلامي سټیټ چې کوم دی کار کوي نو دی به د شهریت بنیاد پسې ږدي د مسلمان او د
غیر مسلم د هغې به څنګه فرق څه دپاره ږدي په بنیاد به په صحیح کې هغه مونږ یعنې هدایت ساتئ اسلامي ریاست کې شهري دوه قسمه دي. نمبر 1 شهري هغه چې مسلمانې کلمې ویلي بس د هغې بنیاد په اسلام باندې دی، په ایمان نه دی، په اسلام دی. او دویم نمبر کوم چې غیر مسلم دي هغه ضمني وي، د هغې ذمه به والي نو هغې صحیح هغې به بشري حقوق ښه برابري هر څه به وي خو په کې پوسټونو به هغه نه راځي. جج به نشي جوړېدی، د فوج جرنیل به نشي جوړېدی، او عدالت کې به قانون سازی کې به هغه نه وي او داسې نور ته زمینداری کې او نور څه ټیکنیکل کارونه ترې اخیستی شي. خو دې کې ولې چې دا یو نظریاتي ملک وي او اسلام یو دغه دی نو دا خو هغه سره اګري نه دی نو د باندې اعتبار څه وشي دا خو بیا نه کېږي. نو لہذا دې حوالې سره په دې کې مونږ ته دا خبره ده چې شهري چې کوم دی نو هغه به چې هغه مسلمان وي. اوس وګوره دا عبوري وخت دپاره داسې و لکه وګوره دلته وایي چې تاسو اسلام راوړی ایمان ستاسو نشته، د دې رد دی. خو سوره مائده 54 نمبر آیات دی وایي ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، مو آیا خلکو ته چې کوم تا ته سلام وکړي لست مؤمنه چې ته مؤمن نه سلام یې وکړو وایي چې زه مسلمان یم او دې ته کافر مو وایه او دلته وایي چې تا کافر مؤمن نه بلکې تا اسلام وړه ایمان نشته او هلته وایي چې لست مؤمنه چې مؤمن نه. دا څه وایي؟ دا داسې ده چې ګوره جنگ جاری دی او اپریشن جاری دی. یو خو زمونږ اپریشن دی چې بیا ګورني او کلی ټول اوله بس هر څوک یې ګناهګار او مخکې هوښیارونه چې کلي کې بم خلاص شو کراچۍ نه به سړی را روان و دلته به چې بس ته کوش وبې نیوله ستاسو کلي کې بم خلاص شوی دی لکه زه خو اختر نه رالم د خدای بنده او دا نو بس دا ظلم و. اسلام کې دا شی دی چې ته ځې نو چې د مؤمن کم سړي اوس پته خو نه په یو کلي باندې فوج ورغو لښکر ورغی محمد رسول الله صلی صحابه ورغلل اوس هغې سره جنګ دی او یو سړي کلمه وویله نو بس اب امن کې د هغې دپاره کوالیفیکیشن څه دي دلته هغه بیانوي چې هغه به دی لکه احادیثو مجموعه ده ډېر احادیثو دي په دې باندې چې هغه دا وایي محمد رسول الله وسلم وایي چې ما ته حکم دی جهاد به جاري وي جنگ به جاري ساتم تر هغې چې دې خلکو کلمه نه ویلي او دې خلکو مونځ نه شروع کړی او دې خلکو کعبې ته مخ کړی نه او زمونږ ذبیحه نه خوري. داسې ډېرې خبرې مختلف احادیثو کې راغلي دي چېرې دا کلمه ووایي بس دا چې تاسو په مخې له راغی او وایي چې کلمه وویله یا سلام وکړو بس د هغه کور د هغه مال محفوظ دی نور بیا جنګ کوئ د هغه کلی او هر څه محفوظ دي. داسې شوي دي. اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه هغه یو لښکر کې روان دی او یو کافرو سره سخته یعنې کبډي جوړه کړې ده او ډېر اصحابه یې زخمیان کړي او شهیدان یې کړه ډېر مضبوط و ناګهان هغه قابو کو چې هغه قابو شو او پوه شي چې اوس زما سر والی کېږي نو کلمې شروع کړه لکه مومن چې په ځانکدنې کلمه وایي که نه نو هغه کلمه په دې شروع کړه چې ما به پرېږدي هغه لاسونه دی بس سر یې ته کټ کو. دا خبره بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې ورسېده نو ګورې هغه ته خفګان وکړو وایي چې او 100% یقین دی چې د یارې نه ده ویلې یعنې د یارې ویلې ده د دوکې دپاره ویلې په جنګ کې څنګه تا ته بیا وایي بس تا ګیر کو نو وایي بس ټیک دی ځان د نه خلاصوي په دې باندې یعنې 100% دا ګنجایش دی پکې. خو محمد رسول الله وسلم د هغې نفي ونه کړه چې د رښتیا ویلې که دروغ ورته وایي اسامه په ورځ د قیامت دا کلمه ستا خلاف راپاسي چې ده خو کلمه ویلې نو ته به دې ته څه جواب ورکړي. او نن سبا زمونږ هم وګوره که نه چې کوم ځای کې بم خلاص کړو څومره خلک لاړ او ختم شو دا پروان شه کلمه ګو د مدرسې طالبان پکې هم لاړل او څومره دغه شول. نو لہذا دا د اسلامي سټیټ یعنی چې کله هغه جنگ جاري وي نو د هغې اصول خو دا شاعر دي چې دا شی چې او کلمه وویله په ظاهره بس تا هغه ته مه ګور داسې چې داسې ځکه داسې ډېرې واقع شوې وه چې روان و یو سړي سره ښه میخې او هر څه د کمال حال ورسره و پوره او هغه چې صحابه صحیح کړ لښکر نو بس په زوره زوره کلمه شروع کړه السلام علیکم دا خو هغه قتل یې کوي دا د خپل مال بچ کوي په هغې محمد رسول الله وسلم یعنې ناراضګي کړه چې داسې مه کوئ. نو دا د هغې دپاره اصول دي چې یاره ګوره دلته وایي چې سوره نساء آیات مې تاسو ته ووایي که نه ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام چې تاسو ته سلام وکړي نو پوه شه چې دا مسلمان دی نو څه وکئ دا ورته مه وایه چې لست مؤمنه ته مؤمن نه یې بلکې دا مؤمن دی ته دنیا غواړې وروسته په هدایت چې دنیا پسې نښتی ته دې دپاره. نو دغسې په سوره مائده کې 93 نمبر آیات دی کې وایي قاتلوا الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله
ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. جنگ سره وکا هغه خلکو سره چې د الله حلال ته حلال نه وي، د الله حرام ته حرام نه وي. د کدی وخت اوس د الله سود حرام نه هو په موږ باندې جاری دی، د غیر الله حکم شریعت کفر دی او حرام دی، خو په موږ باندې دینی جمهور کې لګي او ګرځو. نو دغه سي چې دا نه مني او د دین الحق نه لاندې د دین نظام لاندې هغه تسلیمیږي نه، نو جنگ وسره کوا یا به ختم شي سوی حتی یعطوا الجزیه، یا تعالی جزیه کې چھوټه شي چې بس تسلیم شي چې زه به غیر مسلم یم، ټیک دا یهودي به یم، عیسائی به یم، څه چې یم، خو بس ستاسو تسلیم شوم، نو بس دی پرېږده. نو دا خبره تسلیمي او د جزیې دپاره وه چې پیسې ترې واله نه، دا د دې سټیټ یو اصول دي چې غیر مسلم ته به بشري حقوق پوره میلاویږي، که هغه خلاف نه کوي، د نظام خلاف نه نو هغه به دغه. نو دا عبوري وخت کې په دې باندې راغلي دي. نو دې دپاره دلته دا وایي چې قانوني ایمان دا لکه زموږ دا اوس ټول قانوني ایمان کې ناست دي. او ګوره د ایمان دو دي، دو ایمان دي. یو دی قانوني فقهي ایمان چې وایي اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دا دوی سی دي ایمان. په خوله به اقرار کوي، وړو کې به تصدیق کوي. نو چې په خوله اقرار کوي نو تصدیق به خامخا او تصدیق چې نو عمل به وي. نو قانوني ایمان دې ته وایي چې په هغې باندې ته مسلمانانو کې شامل شوي. او حقیقي ایمان څه دی؟ د هغې تعریف ورپسې کوي. یعنی حقیقي ایمان څه دی؟ ورپسې دویم آیات کې وایي انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. مؤمن خو صرف دغه دی، صرف دا څه مطلب چې صرف دا نور نه دی، صرف دا دی، دا حصار زموږ ربی په ګرامر پوی دا انما چې راغلی انداز بس صرف دغه مؤمن دی چې ایمان یې راوړو او بیا شک نه کوي او د الله د دین لپاره جهاد او قتال ته چې کوم دی جان مال لګوي، دا رښتینی دی په خپله واده کې. نو ګورو قرآن پاک 15 نمبر آیات دی په دې کې. نو دا ایمانونه دو دي، ځکه الله په سوره نساء کې وایي یا ایها الذین آمنوا بالله ورسوله والکتاب الذي نزل على رسوله والکتاب الذي انزل من قبل. اے مومنانو د ایمان دعویدارو قانوني تاسو پوره ایمان راوړئ، خپل ایمان تازه کوئ، دا څه وایه تاسو په دې ځان پوه کوئ او په دې کتاب او په رسول ایمان راوړئ، په مخلوق کتابونو ایمان راوړئ. داسې ګوره په سوره صف کې وایي یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب علیم. اے مومنانو زه تاسو ته یو داسې تجارت ونه ښیم چې تاسو د مصیبت نه بچ کړي. څه شی دی؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فی سبیل الله باموالکم وانفسکم. بس ایمان راوړئ په الله او جهاد شروع کړئ. نو د ایمان الله ورته ایمان والا ایمان نو یا ایها الذین آمنوا سره خطاب دی. نو دا زمونږ دا قانوني ایمان چې څنګه عام دی داسې، نو مطلب چې ایمان دا د قانوني ایمان نه وتل دي، د الله په کلمه ځان پویول دي او دا چې کوم نه مونږ بغاوت کوو په خوله باندې لا اله، نو دغه الهان به پیژندل غواړي او د هغې نه به بغاوت وي، هله به ستا کلمه به ځای که ته هغه پېژنې نه بغاوت به چا نه وکړي. نو دې آیاتونو کې مونږ ته څه وشول؟ اسلام او د ایمان فرق، یعنی څه مطلب خلاصه خبره څه شوه چې قانوني ایمان چې صرف فقهي ایمان دی چې پای مونږ مسلمانان شو، دا چې کوم دی نو کافي نه دی. کافي چې کوم دی نو حقیقي ایمان چې هغې سره به عمل کړي او د هغې تعریف یې په 15 نمبر آیات کې وکړو. نو خلاصه دا شوه چې د ایمان د اسلام ارکان څو دي؟ 5. پرمړی کې خلکو دا وایي که نه، یا سیروزه کې لړ شي وایي ارکان څه دي اسلام؟ 5. شهادت دی، ها کلمه طیبه نه، شهادت دی او مونځ روژه حج زکات 5 شول. او د ایمان ارکان څه دي؟ ګوره دا خو د اسلام ارکان شول که نه، او د ایمان ارکان دې 5 سره به 2 ارکان نور شي د ایمان، یقیني قلبي او جهاد فی سبیل الله په خارج کې به دا خامخا وي. که دا نه وه نو معامله هغسې نه ده، بیا دا ایمان زمونږ داسې نه دی. نو انشاءالله اوس هغه جهاد څه شی دی هغې باندې به انشاءالله بل درس کې خبرې چېرې دا جهاد څه ته وایي، هغې کې هم ډېرې مغالطې دي او هغه به انشاءالله په دې کې. واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. صلى الله تعالى على خير خلقه.